सभी को नमस्कार। वेलकम टू मधुरवाणी हिंदी क्लासेस। ఈ వీడియోలో మనం అంతర్రాష్ట్రీయ స్థర్ పర్ హిందీ దివస్ యొక్క భాషాకి బాత్లో 5వ వ్యాకరణాంశం నుంచి మనం నేర్చుకుందాము। 5వ వ్యాకరణాంశ సమాసం। సమాసంలోని ఫస్ట్ బిట్ చూడండి। साहित्य और कला क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। कला क्षेत्र रेखांकित शब्द का समास विग्रह। कला का क्षेत्र ఇక్కడ కళకి క్షేత్రానికి సంబంధం ఉంది కాబట్టి దీని యొక్క విగ్రహ వాక్యం ఏమిటంటే కళా కా క్షేత్ర। విగ్రహ समास विग्रह कला का क्षेत्र। स्वतंत्रता संग्राम में लोग भाग ले चुके हैं। स्वतंत्रता संग्राम समास विग्रह स्वतंत्रता का संग्राम। ఇక్కడ స్వతంత్రానికి సంగ్రామానికి సంబంధం ఉంది కాబట్టి స్వతంత్రతా కా సంగ్రామ్ समास विग्रह। नेक्स्ट देश विदेश दोनों पद प्रधान होता है इसलिए कौन सा समास है? द्वंद्व समास। नेक्स्ट विश्व भाषा। विश्व भाषा ये दोनों का संबंध है इसलिए तत्पुरुष समास है। विश्व की भाषा। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय ये दोनों पद प्रधान है। राष्ट्रीय नेशनल, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल ये दोनों पद प्रधान है इसलिए ద్వంద్వ సమాసం। ఈ రెండు పదాలకి కూడా సమానమైన ప్రాధాన్యత ఉంది కాబట్టి दोनों పద ప్రధాన है రెండు కూడా ప్రధానమైనవి। प्रिय मित्र समास कर्मधारय समासम। पूर्व पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है। ये कैसा मित्र है? प्रिय मित्र है इसलिए ये कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। नेक्स्ट बिट राजभाषा। राजभाषा में कौन सा समास है? राजभाषा तत्पुरुष समास। स्वतंत्रता संग्राम में कौन सा समास है? स्वतंत्रता संग्राम ये दोनों का संबंध है ना इसलिए तत्पुरुष समास है। स्वतंत्रता का संग्राम। చౌరాహా ఇక్కడ సంఖ్యావాచకం అనేది వచ్చింది। ఇలా సంఖ్యావాచకం వచ్చింది అంటే అది ద్విగు సమాసం। नेक्स्ट व्याकरण अंश संधि विच्छेद। परमात्मा का संधि विच्छेद कीजिए। परमात्मा परम प्लस आत्मा। नेक्स्ट बिट महात्मा महा प्लस आत्मा ये दोनों स्वर दीर्घ संधि है అంటే సవర్ణ దీర్ఘ సంధి। అకారానికి అకారం ఆకారానికి ఆకారం ఇలా పరమైంది అంటే అది సవర్ణ దీర్ఘ సంధి। ఇక్కడ అకారానికి ఆకారము ఇక్కడ ఆకారానికి ఆకారం పరమైనప్పుడు కలిపితే మహాత్మ ఆకారము పరమాత్మ ఆకారం అంటే దీర్ఘములు అనేవి పరమైతే అది స్వర దీర్ఘ సంధి। अत्यंत का संधि विच्छेद कीजिए। अत्यंत अति प्लस अंत ఇక్కడ తా కింద యావత్తు వచ్చింది చూడండి అత్యంత కాబట్టి ఇది యణాదేశ సంధి యణ సంధి అని అంటారు హిందీలో యణ సంధి। भारतीय शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। भारतीय संधि विच्छेद भारत प्लस ईय भारतीय भारत प्लस ईय भारतीय। निरंतर शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। निरंतर निह प्लस अंतर ఇక్కడ రా వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ విసర్గలు అనేవి వస్తాయి। निह प्लस अंतर निरंतर। चयन किन दो शब्दों से बना है? चयन चो प्लस अन्न चयन चो प्लस अन्न चयन। भविष्य किन दो शब्दों से बना है? भविष्य बो प्लस ईश्य भविष्य। उज्ज्वल किन दो शब्दों से बना है? उज्ज्वल उत्तु प्लस ज्वल उत्तु प्लस ज्वल उज्ज्वल। चयन किन दो शब्दों से बना है అన్నాడు। సంధి విచ్ఛేదకరు అన్నప్పుడు ప్లస్ అనేది వస్తుంది। ఇక్కడ దో శబ్దం సే బనా హై అన్నాడంటే చో కామా అన్న రాయాలి లేకపోతే వన్ చో దో అన్న అలా అన్న రాయాలి।
అదే సంధి విచ్ఛేద్ కరో అన్నప్పుడు ప్లస్ అనేది రావాలి. భవిష్య కూడా అంతే. బో కామ ఈష్యు అలాగన్నా రాయొచ్చు. ఫస్ట్ వన్ బో, సెకండ్ వన్ ఈష్యు అని కూడా రాయొచ్చు. ఉజ్వల్, ఉత్తు కామ జ్వల్ ఇలా రాయొచ్చు. లేకపోతే ఫస్ట్ వన్ ఉత్తు, సెకండ్ నెంబరు జ్వల్ అంటే నెంబరింగ్ కూడా వేయొచ్చు. नेक्स्ट बिट शब्द संक्षेप. फर्स्ट बिट भारत में रहने वाला एक शब्द में लिखिए. भारत में रहने वाले को क्या कहते हैं? भारतीय. जो विश्व के सभी देशों से जुड़ा हो एक शब्द में लिखिए. जो विश्व के सभी देशों से जुड़ा हो అంటే విశ్వం యొక్క సభీ దేశం అన్ని దేశాలతోనూ కలపబడినట్లయితే దాన్ని అంతర్రాష్ట్రీ అని అంటారు. जिस पर विश्वास किया जा सके. जिस पर विश्वास किया जा सके. एक शब्द में विश्वसनीय. जिस पर विश्वास किया जा सके दानी फुल फॉर्म ఏంటంటే विश्वसनीय. जो लाभ देने वाला हो. जो लाभ देने वाला हो लाभदायक. जो लाभ देने वाला को ఎవరైతే లాభం ఇస్తారో వాళ్ళని ఏమంటాము లాభదాయక్ అని అంటారు. నెక్స్ట్ व्याकरण अंश मुहावरा कहावत. कमर कसना इस मुहावरे का अर्थ तैयार होना. कमर कसना इस मुहावरे का अर्थ तैयार होना. కమర కసన అంటే నడుం బిగించుట. దీనికి ముహావరే అర్థం ఏంటంటే కమర కసనాకి తయారు హోనా అంటే ఏమైనా పని చేయటానికి సిద్ధపడడం. కమర కసన తయారు హోనా. నెక్స్ట్ కదం బడానా ఇస్ ముహావరే కా అర్థ ఆగే బడనా. నెక్స్ట్ బిట్ हवा से बातें करना. मुहावरे का अर्थ बहुत तेज चलना. बहुत तेज चलना. హవా సే బాతేం కర్ణ అంటే గాలితో మాట్లాడుతున్నట్టు. దీనికి ముహావర్ యొక్క అర్థం ఏమిటంటే బహుత్ తేజ్ చలన అంటే చాలా వేగంగా నడవడం. नारी मुक्त आंदोलन ने अब नारियों की आंखें खोल दी. आंखें खोलना इस मुहावरे का अर्थ होश में आना. ఆంకెం కోల్న జ్ఞానోదయ హోనా అని కూడా ముహావరేకి అర్థం వస్తుంది. ఇక్కడ వాక్యాన్ని బట్టి హోష్ మే లానా. హోష్ మే లానా. हमारे अध्यापक को हम पर आग बबूला हो गया. हमारे अध्यापक को हम पर आग बबूला हो गया. इस मुहावरे का अर्थ आग बबूला होना అంటే నారాజ్ హోనా. దీనిలో ముహావరే శబ్దం ఏంటంటే ఆగ్ బబూలా హోనా. ఆగ్ బబూలా హోనా ముహావరే పెహచాన్ అన్నప్పుడు ముహావరేలు చివరన వస్తాయి చూడండి. आग बबूला होना इस मुहावरे का अर्थ नाराज होना. इसमें मुहावरे क्या है? आग बबूला होना. पवन सहयोगियों के खिलाफ अधिकारी के कान भरता है. इस मुहावरे वाले शब्द क्या है? कान भरना. कान भरना. इस वाक्य में मुहावरे शब्द कान भरना. ముహావరేలు ఎప్పుడు కూడా చివరన ఉంటాయి. ఇక్కడ ముహావరే పెహచాను అంటే మనం ఈజీగా గుర్తించవచ్చు. నెక్స్ట్ వ్యాకరణ అంశ లింగ. नौकर बाजार जाता है. లింగ బదులుకర్ వాక్య ఫిర్సే లిఖియే. ఇక్కడ లింగాన్ని మార్చి వాక్యాన్ని తిరిగి రాయాలి. ఫిర్సే లిఖియే అంటే మరలా వ్రాయుట. నౌకర్ పుల్లింగ శబ్దం. ఇక్కడ నౌకర్ అనేది పుల్లింగ శబ్దం అనేది మనకి ఎలా తెలుస్తుంది? ఇక్కడ జాతా హై, తా హై, జాతా హై ఇలా వస్తే గనక తా హై అంటే మూల క్రియాధాతువుతో పాటు ఇక్కడ తా అనేది వచ్చింది. జాతా హై అని వచ్చింది కాబట్టి ఇది పుల్లింగ శబ్దం అనేది మనకు తెలుస్తుంది. మనకి నౌకర్ అనేది స్త్రీలింగో పుల్లింగో తెలియనప్పుడు ఇలా చూసుకోవచ్చు. నౌకర్ బాజార్ జాతా హై. నౌకర్ లింగ బదులు नौकर नौकरानी. नौकर नौकरानी. बाजार जाता है स्त्रीलिंग शब्द जाती है. नौकर नौकरानी बाजार जाती है.
नेक्स्ट बिट अध्यापक हिंदी पढ़ाता है అధ్యాపక హిందీ పడాతా హై ఇక్కడ కూడా చూడండి అధ్యాపక అనేది స్త్రీలింగో పుల్లింగో మీకు తెలియనప్పుడు పడాతా హై వచ్చింది అంటే తాహై వచ్చింది చూడండి కాబట్టి ఇది పుల్లింగ శబ్దం పడాతా హై अध्यापक स्त्रीलिंग शब्द अध्यापिका पढ़ाता है पुल्लिंग शब्द पढ़ाती है स्त्रीलिंग शब्द పడతా హై అంటే చదువుతున్నారు పడాతా హై అంటే చదివిస్తున్నారు ఇది ప్రథమ ప్రేరణార్థ క్రియ పడన పడానా పడ్వానా కాబట్టి ఇక్కడ అధ్యాపకు హిందీ చదివిస్తున్నారు అధ్యాపిక అంటే ఫిమేల్ టీచర్ హిందీ పడాతీ హై హిందీని చదివిస్తున్నారు పండిత్ గానే గాతా హై పండిత్ పుల్లింగ శబ్ద స్త్రీలింగ శబ్ద పండితాయిన్ లింగ పైన వీడియోస్ చేసాము అవి ఒకసారి వాచ్ చేయండి గానే గాతా హై పుల్లింగ శబ్ద కాబట్టి గాతా హై అదే స్త్రీలింగ శబ్ద అయితే గాతీ హై పండితాయిన్ గానే గాతీ హై పండితాయిన్ గానే గాతీ హై लड़का मैदान में खेल रहा है लड़का पुल्लिंग ఏకవచనం కాబట్టి खेल रहा है దీనికి స్త్రీలింగ శబ్ద లడకాకి లడకి मैदान में खेल रही है ఈకారాంతం వస్తే స్త్రీలింగ శబ్దం ఆకారాంతం వస్తే పుల్లింగ శబ్దం छात्र पाठ पढ़ते हैं लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए छात्र पाठ पढ़ते हैं छात्र అనేది ఇక్కడ పుల్లింగ బహువచనం ఇది ఎలా తెలుస్తుందంటే ఇక్కడ తే హై అనేది వచ్చింది మూల క్రియా ధాతువుతో పాటు తే హై వస్తే గనక వర్తమాన కాలంలో ఇది పుల్లింగ బహువచనం ఛాత్ర బహువచన రూపు भी छात्र ఓన్లీ ఇక్కడ స్త్రీలింగ శబ్దం ఛాత్రాయేం ఛాత్ర ఏకవచనం అప్పుడు ఛాత్ర ఛాత్ర బహువచనం అప్పుడు ఛాత్రాయేం పాఠ పడతీ హై స్త్రీలింగ శబ్ద హై నా ఇసలియే పడతీ ఇక్కడ బహువచనం కాబట్టి హైకి అనుస్వర్ అనేది ఉండాలి పడతీ హై పడతే హై हम हिंदी का विद्वान है रेखांकित शब्द का लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए विद्वान विदुषी विद्वान स्त्रीलिंग शब्द विदुषी ఇక్కడ విదుషి స్త్రీలింగ శబ్द इसलिए की विदुषी ఇక్కడ विद्वान पुल्लिंग शब्द है इसलिए का विद्वान वह हिंदी का विद्वान है वह हिंदी की विदुषी है नेक्स्ट व्याकरणांश वचन फर्स्ट बिट भारत में एक भाषा है वचन बदलकर वाक्य लिखिए भारत में एक बहुवचन रूप अनेक भाषा बहुवचन रूप भाषाएं है बहुवचन रूप है भारत में अनेक भाषाएं है भाषा स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए भाषाएं परीक्षा में अच्छे अंक लाना हमारा कर्तव्य है परीक्षा बहुवचन रूप परीक्षाएं क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द है ఎందుకనంటే పరీక్ష అనేది స్త్రీలింగ శబ్దం దానికి బహువచన రూపు పరీక్షాయేం కానీ ఇక్కడ పరీక్ష ఓం అనేది వచ్చింది ఎందుకని ఇంతకు ముందు కూడా మనం చెప్పుకున్నాము ఎటువంటి కారక చిహ్నం వచ్చినా ఈ ముందు దానికి బహువచన రూపు అయితే ఓం అనేది వస్తుంది సో పరీక్ష ఓం మే అచ్చే अंक लाना हमारा कर्तव्य है वे हिंदी की रचना करते हैं रचना बहुवचन रूप रचनाएं भाषा बहुवचन रूप भाषाएं स्त्रीलिंग शब्द है रचना बहुवचन रूप रचनाएं स्त्रीलिंग शब्द है वे हिंदी की रचनाएं करते हैं वे हिंदी ही रचनाएं करते हैं नेक्स्ट यह गर्व की बात है बात बहुवचन रूप बातें बात बहुवचन रूप बातें स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए की बातें
यह गर्व की बात है, ये गर्व की बात है. बात बहुवचन रूप बातें. रचना बहुवचन रूप रचनाएं. పరీక్ష బహువచన రూపు పరీక్షాయేం. ఇక్కడ ఓం ఎందుకు వచ్చిందంటే పక్కన కారక చిహ్నం మే వచ్చింది కాబట్టి. నెక్స్ట్ భాషా బహువచన రూపు భాషాయేం. ఏక్ బహువచన రూపు అనేక్. ఏక్ బహువచన రూపు అనేక్. यहाँ मदर की समस्ता है, समस्ता बहुवचन रूप समस्ताएं. ఇక్కడ సమస్త అనేది స్త్రీలింగ శబ్దం, इसलिए की समस्ताएं है. है बिंदु అనేది ఉండాలి. यहाँ मदर की समस्ताएं है. इसी दिशा में कारखाने है. దిశా బహువచన రూపు దిశాయేం. లేకిన్ ఇక్కడ ఓం అనేది ఎందుకు వచ్చిందంటే మే కారకు వచ్చింది కాబట్టి అక్కడ ఓం అనేది వచ్చింది. సో इसी दिशा ओम में कारखाने है. भाषा सीखना जरूरी है. भाषा बहुवचन रूप भाषाएं. सीखना जरूरी है. भाषाएं सीखना जरूरी है. यह मेरी आशा है. आशा అనేది స్త్రీలింగ శబ్द, इसलिए मेरी आशा. आशा बहुवचन रूप आशाएं. सो यह बहुवचन रूप ये मेरी आशाएं है. ये मेरी आशाएं है. रेखांकित शब्द का वचन बदलकर वाक्य लिखिए. आशा बहुवचन रूप आशाएं. यह बहुवचन रूप ये. मेरी आशाएं है. नेक्स्ट व्याकरणांश काल. हिंदी से एकता बढ़ती है. भविष्यत काल में बदलकर लिखिए. हिंदी से एकता बढ़ती है. ఇక్కడ మనం మూల క్రియాధాతువును తీసుకోవాలి. మూల క్రియాధాతువు బడ్. ఓకే, హిందీ సే ఏకత బడ్ ప్లస్ ఏగి బడేగి. బడ్ ప్లస్ ఏగి బడేగి. ఇక్కడ ఎందుకని ఏగి వచ్చింది అంటే ఇక్కడ హిందీ అనేది స్త్రీలింగ శబ్దం. మనం ఆల్రెడీ భవిష్యత్ కాలం చెప్పుకున్నప్పుడు నేర్చుకున్నాం. స్త్రీలింగ ఏకవచనానికి మూల క్రియాధాతువుతో పాటు ఏగి అనేది వస్తుంది. సో హిందీ సే ఏకత బడేగి. ఇక్కడ కూడా చూడండి, హిందీ సే ఏకత బడ్ ప్లస్ తీ హై బడతి. బడతీ హై ఇది స్త్రీలింగ శబ్ద కాబట్టి ఇక్కడ బడతీ హై అనేది వచ్చింది. భవిష్యత్ కాలంలో స్త్రీలింగ ఏకవచనానికి మూల క్రియాధాతువుతో పాటు ఏగి అనేది వస్తుంది. ఏగి అనేది వస్తుంది. నెక్స్ట్ బిట్. यह काम हिंदी से ही साध्य हो सका. वर्तमान काल में बदलो. यह काम हिंदी से ही साध्य हो सका అనేది ఇది ఏ కాలంలో ఉందంటే భూతకాలంలో అనేది ఉన్నది. ఇక్కడ మూల క్రియాధాతువు ఇవన్నీ కూడా సేమ్ వచ్చేస్తాయి. ఇక్కడ ఇది ఒకటి చూసుకుంటే సరిపోతుంది. మనం సఖా. సఖాలోని మూల క్రియాధాతువు సక్. సక్. దీనికి ఇది పుల్లింగ ఏకవచనములో ఉంది. ఆకి మాత్రం వచ్చింది కాబట్టి పుల్లింగ ఏకవచనములో ఉంది. ఇది వర్తమాన కాలంలో పుల్లింగ ఏకవచనం అయినప్పుడు మూల క్రియాధాతువుతో పాటు తా అనేది వస్తుంది. హెల్పింగ్ వర్బ్ అయితే గనక హై అనేది వస్తుంది. సో యహ కామ్ హిందీ సే హి సాధ్య హో సకతా హై. సకతా హై. ఇక్కడ సకతా హై అనేది వస్తుంది. वह कल आएगा. భూతకాల్ మే బదలో. వహ కల్ దీనిలో మూల క్రియాధాతువు ఆ. ఇక్కడ ఒక లెటర్ ఉంది అంటే గనక దానికి పుల్లింగ ఏకవచనం అయితే యా అనేది వస్తుంది. సో ఆ ప్లస్ యా ఆయా. ఆయా మీన్స్ కేమ్. వహ కల్ ఆయా. వహ కల్ ఆయేగా అనేది భవిష్యత్ కాలు. భూతకాల్ అయితే వహ కల్ ఆయా. हमने पाठशाला में जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया. కాల్ పహచాను. మనాయా వచ్చింది. ఇక్కడ చూడండి, మూల క్రియాధాతువుతో పాటు యా అనేది వచ్చింది కాబట్టి మనాయ వచ్చింది అంటే అది భూతకాలం. ఇక్కడ మళ్ళీ నే ప్రత్యయ కూడా వచ్చింది చూడండి. అంటే ఇది ఏ కాలంలో ఉంది? సామాన్య భూతకాలంలో ఉంది. हमने पाठशाला में जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया.
कौन सा काल है? भूतकाल में सामान्य भूतकाल, सिंपल पास्ट टेंस। यह काम हिंदी से ही साध्य हो सका, कौन सा काल? यह भी భూతకాల్. సకా ఆల్రెడీ మనం ఇక్కడ చెప్పుకున్నాం కదా, సకా. ఇలా సకా వచ్చింది అంటే అది భూతకాల్. तुम हिंदी से जुड़कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना देश का नाम रोशन करोगे. यह వాక్య కర ప్లస్ ఓగే. ఓగే ఓగే ఏ కాలంలో వస్తుందంటే భవిష్యత్ కాలంలో వస్తుంది. అంటే ఇచ్చిన వాక్యము భవిష్యత్ కాల్. भविष्यत काल कौन सा काल है? भविष्यत काल. नेक्स्ट व्याकरणांश शुद्ध रूप वाक्य. शुद्ध रूप. वह ने घर गया, वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए. ఇక్కడ వహనే గర్ గయా దేనిని అనే ప్రశ్న వేసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చిందా? లేదు. కాబట్టి ఇక్కడ సకర్మ క్రియ అంటే ఇది సకర్మ క్రియ కాదు. కాబట్టి ఇక్కడ నే ప్రత్యయ అనేది రాదు. సో వహ గర్ గయా. వహ ప్లస్ నే ఉసునే. ఉసునే. ఇక్కడ వహనే అనేది రాదు. ఎందుకని రాదంటే ఇక్కడ ఇచ్చిన వాక్యము సకర్మక వాక్యం అనేది కాదు, సకర్మ క్రియ అనేది కాదు. కాబట్టి ఇక్కడ వహ గర్ గయా అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్. వహ పాఠశాల గయే. వహ పాఠశాల గయే. ఇక్కడ గయే అనేది ఆల్రెడీ మనం నేర్చుకున్నాం పుల్లింగ బహువచనానికి. ఇక్కడ వహ అనేది ఏకవచనం. సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ వహ పాఠశాల గయా. గయే నహి గయే, గయా. ఇక్కడ గయేకైతే కనుక ఇక్కడ ఏం రావాలంటే వే అనేదో లేకపోతే హమ్ అనేదో రావాలి. వహ పాఠశాల గయా అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్. हिंदी भारत का राजभाषा है, वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए. దీనికి శుద్ధ వాక్య ఇక్కడ రాజభాష. మనం ఆల్రెడీ భాష స్త్రీలింగ శబ్దం చెప్పుకున్నాం. సో హిందీ భారత్ కి రాజభాష. ఇక్కడ రాజభాష స్త్రీలింగ శబ్ద, ఇస్లియే की कारक అనేది వస్తుంది. అధ్యాపక जी पाठ पढ़ा रहा है. మనం అధ్యాపక, పితాజీ, గురూజీ వీళ్ళకి రెస్పెక్ట్ ఇచ్చే వర్డ్స్ ఇవి. కాబట్టి ఇక్కడ పడా రహే హే అనేది రావాలి. అక్కడ మనం లింగ్ అనే వాక్యం చెప్పుకున్నప్పుడు కూడా అధ్యాపక పాఠ పడాతా హై అనేది ఉంది. అక్కడ పడాతే హై అని కూడా రాయొచ్చు. ఇక్కడ అధ్యాపక అనేది గౌరవవాచకం కాబట్టి ఇక్కడ పడా రహే హై అంటే చదివిస్తూ ఉన్నారు. పడ్ రహే హై అంటే చదువుతూ ఉన్నారు. పడా రహే హై అంటే చదివిస్తూ ఉన్నారు. लास्ट बिट. हिंदी देश की एकता के सूत्र में बांधती है. ఇక్కడ చూడండి, హిందీ దేశకి ఏకత. దేశకి రాదు, దేశుకో. నూకు వాటిని హిందీలో కోని ఉపయోగిస్తారు. వీటికి అర్థం ఏంటంటే కో. हिंदी देश को एकता के सूत्र में बांधती है. ఇక్కడ సూత్ర పుల్లింగ శబ్ద హై, ఇస్లియే కే సూత్ర. ఇక్కడ మే కారక్ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ కే కారక్ కింద మారింది. హిందీ దేశ్ కో ఏకతా కే సూత్ర మే బాంధతి హై. అచ్చా, ఇంతటితో మనం అంతర్రాష్ట్రీయ स्तर पर హిందీలో భాషా की बात నేర్చుకున్నాము. मेरा उम्मीद है कि आप सभी को यह क्लास पसंद है और अच्छा है. धन्यवाद.